ओडिया रे रेडी करबा पर समय होला नै जेतबे से मैं कहि के ट्रैवल करथि एटा टिके थियोलॉजिकली सिग्निफिकेंस और सेटा जो मु पारक महाशय को अनुरोध कली मु इंग्लिश रे कहि पारबी किंतु ओडिया रे मते से शब्द शीघ्र मिलिबनी आ तुम मान क्षति एटा जो रिक्वेस्ट करली कि से मते भाषांतर रे सहायता करिवे आप इंग्लिश रे आज प्रथम थरो एक करे Greetings in the name of Jesus. प्रभु यीशु को नाम रे शुभेच्छा जणाए। So excited to be here in this morning. आज सकाळे आज दिन बेला आपण मानको सहित उपस्थित रहिबा मोर मते गोटे उष्टिकर विषय अटे। It's good to be in God's presence. ईश्वर को उपस्थिति रे सानिध्य रहिबा अत्यंत उत्तम विषय। Our God is great. हमन को परमेश्वर महान अटंती। Greatly to be praised. आउ अत्यंत प्रशंसनीय परमेश्वर अटंती। Hallelujah. 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 God is great and He is to be praised. आउ से महान हमन को परमेश्वर महान परमेश्वर एवं से अत्यंत प्रशंसनीय अटंती। The text given to me is theological significant. हमन को जो अनुच्छेद दिया जाय छि धर्मशास्त्र अनुच्छेद दिया जाय छि ताहा परमार्थिक दृष्टिकोणरु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। Chapter 22 verse 8 typifies the death of Christ on the cross. आउ आदि पुस्तक 22 अध्याय रो 8 पद ख्रीष्ट यीशुंकर मृत्यु हेबार गोटे छाया गोटे प्रतीक को प्रतीयमान हुए। The sacrifice of Christ on the cross for the sin of the humanity. आउ मानव जाति रो पाप निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर बलिदान हेबा एठी हम देखिबा को पारो अछि। And before we could see the text, let me try to understand the context of the text. एई अनुच्छेद को बुझिबा पूर्वरो सिद्र पृष्ठभूमि को प्रथमे हमन को बुझिबा आवश्यक। Chapter 11 verse 12 and 13. 11 अध्याय रो 12 एवं 13 पद रे प्रभु के वाक्य लिखा अछि। एही कथा सुनी अब्राहम अपना पुत्र सकाशु अति दुखित हेले। सेते बेले परमेश्वर अब्राहम को कहिले तुम्हे एही बालक और तुम दासी निमंते दुखित हो नाही। 11 अध्याय रो 12 एवं 13 पद पुणी अर्थक्षत 35 वर्ष बयस रे सेलह को जात कला। सेलह रो जन्म उतरे So chapter 11, 12 and 13, we could see the marriage of Sarai and Abraham. So 30 पदरु तळको अछि। And there was a bad news for the family. आउ अब्राहम परि सारा को विवाह परे समग्र परिवार रे गोटे दुष्संवाद आसिला। The bad news is Sarai was barren. आउ दुष्संवाद थिला जे सारा से बंध्या थिले 30 पद का लेखा अछि। Chapter 12 verses 1 to 3. 12 अध्याय रो 1 पद रु 3 पद रे देखु The Lord caused Abraham out of a situation. आउ सेही परिस्थिति रो परमेश्वर अब्राहम को आह्वान करंती ताकर अनुगमन करिया पय। Joshua chapter 24 verse 1 to 5. जोशुआ पुस्तक 24 अध्याय 1 पद रु 5 पद पर्यंत हम देखु। The situation of Abraham is recorded there. अब्राहम को परिस्थिति विषय से सेठी उल्लेख करा जाय अछि। He was called out of a Gentile background. आउ गोटे विजाति पृष्ठभूमि रो तांको आह्वान करा गला। He was in a situation of heathenism. आउ गोटे विजाति प्रतिकूल परिवेश रो जाति से आसथिले। He was in a situation of hopelessness. गोटे निरुत्साह परिवेश रो सेथिले। He was in a situation of lovelessness. आउ प्रेमहीन गोटे परिस्थिति रे सेथिले। He was in a situation of insecurity. गोटे असुरक्षित परिस्थिति रे से बसवास करुथिले। And that is what the time God calls him. आउ सही परिसमय रे परमेश्वर अब्राहम को आह्वान करे। Then chapter 15, 15 अध्याय को बेले आमे आसु God promises a son to Abraham and Sarai. परमेश्वर अब्राहम को पुणी सारी को गोटे पुत्र संतान देवा निमंते प्रतिज्ञा कले।
Abraham did not say any word, but only says that it is too late. ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କହିନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି। Whereas Sarai laughed at the word of God. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାରା ସେ ହାସ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହସିଥିଲେ। And that is what the reason Isaac was named as laughter. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାରାଙ୍କ ହାସ୍ୟ ସକାଶେ ଇସାକଙ୍କ ନାମ ହାସ୍ୟ ବୋଲି ରଖାଗଲା। And after his birth, we see chapter 22. ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ, Chapter 22 verses 1 onwards, we see the test of God began for Abraham. 22 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। God who promised a son to Abraham and Sarai in Genesis 15, 1-5. ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, Genesis chapter 21, God fulfills the promise. ଆଉ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। At the age of 100 of Abraham, at the age of 90 of Sarai, they got a son. ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ସାରାଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। They got an only son. ଆଉ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଲାଭ କଲେ। Now God says to him, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, Abraham, ହେ ଅବ୍ରାହମ, take your son ତୁମେ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ନିଅ and sacrifice him. ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବଳିଦାନ କର। The only son what God provided at the age of 100. ଆଉ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଦାନ କଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। God did not, Abraham did not respond God, nor why. ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖ ଫେରାଇ ମୁଖ ମିଟାଇ ସେ ଆରୋପ କରିନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ତୁମେ ଏହି କଥା ମୋତେ କହୁଛ? And God called Abraham, he was in Haran. ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ହାରାନ ଦେଶରେ ଥିଲେ। When God promised Abraham to have a son, he was in Hebron. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ହିବ୍ରୋନରେ ଥିଲେ। When God called Abraham to sacrifice his son, he was in Moriah. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ଥିଲେ। A situation out of which Abraham was called, we may have said like this situation. ଆଉ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବ୍ରାହମ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ହୁଏତ ସେହିପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଥାଇପାରୁ। Abraham, Sarah waited and finally they got a son. ଅବ୍ରାହମ ପୁଣି ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଲାଭ କଲେ। And now God says, sacrifice him. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ବଳିଦାନ କର। Let's come back to verse 8 that was given to ଆଉ me. ଯେଉଁ 8 ପଦ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ପଦକୁ ଆମେ ଆସୁ। And to understand verse 8, it begins with Abraham said. ଆଉ 8 ପଦ ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ। Why did Abraham say? ଅବ୍ରାହମ କାହିଁକି ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି? Let's read verse 7. 7 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଲେଖାଅଛି, ଆଉ ଇସାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ମୋର ପିତା। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କରେ, ପୁତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ଏହି ଦେଖ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ, ମାତ୍ର ହୋମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ? There was a question to be answered in verse 8. ଆଉ 8 ପଦର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। Verse 7 we see a question that was asked by ଆଉ Isaac. 7 ପଦରେ ଇସାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। There is fire, there is wood, where is the lamb? ଅଗ୍ନି ଅଛି, କାଷ୍ଠ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ? It shows the maturity of Isaac. ଆଉ ଇସାକଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। What could be the age of Isaac? ଇସାକଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେଇଥିବ?
and it's not recorded here. ଆଉ ଏଇଠି ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। But the verse gives an idea that he was mature enough. କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ 7 ପଦରେ ଇସାକ ଯାହା ଆପଣ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଇସାକ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ବୟସକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। He knows the elements of burnt sacrifice. ଆଉ ହୋମ ବଳିର କଣ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କଣ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହା ସେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। And that is what the reason I asked his father, where is the lamb? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇସାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ? And that is what the question Abraham is responding. ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ 8 ପଦରେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। So let us read verses 7 and 8 together. 7 ପୁଣି 8 ପଦକୁ ଏକତ୍ର ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଇସାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ମୋର ପିତା। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ପୁତ୍ର ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା, ଏହି ଦେଖ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ, ମାତ୍ର ହୋମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ? ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ହୋମ ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ। ତହୁ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। And in the original text, ଆଉ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଅଛି, my son. ହେ ମୋର ପୁତ୍ର। Whereas in Odia I heard only son. କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। A lot of difference to say my son and son. ଆଉ ମୋର ପୁତ୍ର ପୁଣି କେବଳ ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। In verse 7, my father Isaac says, and the same verse Abraham responds, my son. ଆଉ ଯେଉଁ 7 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଇସାକ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହେ ମୋର ପିତା ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। And in verse 7 and 8, I could see in the original text that it is written like this, my son. ଆଉ 7 ପୁଣି 8 ପଦରେ ମୂଳ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଯେ ମୋହର ପୁତ୍ର It ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। reminds God's announcement about Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ଏହା ସ୍ମରଣ କରାଏ। He is my beloved son. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ମୋହର ସନ୍ତୋଷର ପୁତ୍ର ବା ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। Jesus replicates on the cross, my God, why have you forsaken me? ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେ ମୋହର ପିତା ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ବୋଲି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। Thomas cries out to Jesus, my God, my Lord. ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ। Psalmist talks about God as my shepherd. ଆଉ ପୁତ୍ର ଆପଣ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ମୋହର ପାଳକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। David presents God as the shepherd of the entire community. ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାନବ ଜାତିର ଚାଳକ ଭାବରେ ପାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। Why is a word used in possessive term? ଆଉ ମୋର ଶବ୍ଦଟି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। The honest, there is a complete relationship reveals. ଆଉ ଆମ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଭିହିତ କରିପାରୁ, ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। Son asks, my father responds, my son. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ହେ ମୋର ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା ମଧ୍ୟ ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ A କରୁଛନ୍ତି। respectful combination of announcement using the words mine. ଆଉ ଏହି ମୋହର ଶବ୍ଦଟି ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। And it says the father-son relationship. ଆଉ ଏଠି ପିତା ପୁଣି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ। It's a bone out of bone. It's a bone out of bone. ଆଉ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି, It's the spirit out of spirit. ଆଉ ରକ୍ତର ରକ୍ତ, It's the soul out of the soul. ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣରୁ ଜାତ ପ୍ରାଣ। A complete, exact relationship between father and son. ଆଉ ପିତା ପୁଣି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ। In Hebrews chapter 1 verse 3.
ଏଥିଚିତ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି The Bible says, ବାଇବେଲ କହେ Jesus is the exact reproduction of God. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବିକଳ ନକଲ ବା ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି Hebrews chapter ଏଥିଚିତ 1. ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ସେ ଈଶ୍ୱର ସେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କର ତତ୍ପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି Jesus is the radiance of God's glory. ଆଉ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା He was the God of God. ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି Hallelujah. 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 So Hallelujah. here Abraham is the father of Isaac. ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେ ଇସାକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଇସାକଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ The relationship between Abraham and Isaac is a blood relationship. ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ପୁଣି ଇସାକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ The ଥିଲା father wants to express his love to the children. ଜଣେ ପିତା ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବାର That is for the reason he says, my son. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକଙ୍କୁ ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ How do we ask our children? How do you pronounce? How do we invite them when they call us daddy or father? ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆମକୁ ଡାଡି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉ କେମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଡାକୁ Do we have a personal relationship with our children? ଆମଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି Do the children have a personal relationship with the fathers? ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି କି And that is what he says, that it begins with the importance of mind. ଆଉ ଏହି ମୋହର ଶବ୍ଦଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ That Abraham said, God will provide for himself. ଆଉ ଅବ୍ରାହମ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଯୋଗାଇବେ The question is, where is the land? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ Did they find the land? ଆଉ ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ପାଇଲେ କି As we read further, they found ram rather than lamb. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରୁ ସେମାନେ ମେଷ ବୁଦାଟି ପାଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ When we read verse 13, ଆମେ 13 ପଦରେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଅନାଇ ଆପଣ ପଛଟ ବୁଦାର ଲତାରେ ବଦଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ ସେହି ମେଷକୁ ଆଣି ଆପଣ ପୁତ୍ର ବଦଳରେ ତାକୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ in original text, it is ram, that means male lamb. ଆଉ ମୂଳ ଭାଷାର ଶବ୍ଦରେ ତାହା ପୁଂ ମେଷ ଶାବକ ଅଟେ In Leviticus chapter 1, we see the details of burnt offering. ଆଉ ଲେଭି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହୋମ ବଳିର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ And we are not going to read this, the whole chapter. ଆଉ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ The burnt offering is a voluntary offering. ଆଉ ହୋମ ନୈବେଦ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ନୈବେଦ୍ୟ ଅଟେ It's offered for dedication and worship to God. ଆଉ ଏହି ହୋମ ନୈବେଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଅଟେ It is an atonement of sin. ଆଉ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ ଏହା କରାଯାଏ And the real sin has been taken away on the cross. ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପାପ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଆଯାଇଥିଲା The Old Testament atonement is just a covering. କେବଳ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ବଳିଦାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାୟା ଥିଲା But the fulfillment we see on the cross. କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିବା ତାହା ଆମେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ It requires our devotion to God. ଆଉ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣକୁ ସୂଚାଏ It requires our worship to God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଦର୍ଶାଏ It speaks of our fellowship with God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ And that is what all about burnt offering. ଆଉ ହୋମ ନୈବେଦ୍ୟର ଏହି ସମସ୍ତ ଧାରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ Children are eager to ask questions.
ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଥାଆନ୍ତି They like to ask questions to their parents. ଆଉ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି They like to ask questions to the teachers. ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି They like to ask questions to the elders. ଆଉ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି How the elders respond to them. କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ବୟସ୍କମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି In the early days, pedagogy was the principle used in teaching. ଆଉ ପୁରା କାଳରେ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା It's a teacher-directed teaching. ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ Only children to sit and wait and listen from the gurus. ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଶିଖୁଥିଲେ Even today, you may observe in the schools and all. ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ The teacher comes to the school classroom and just teach and go. ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ And there is no chance for the children or the students to ask questions. ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସମୟ ନଥାଏ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ If anyone asks questions, sit down. ଆଉ ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି Even William Carey felt the same question. ଆଉ ଏପରିକି ବିଲିୟମ କ୍ୟାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଲେ And he asked that I would like to go to India and do something for God. ଯେତେବେଳେ କିଏ ଅଛି ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଯିବ ବୋଲି ପଚରାଗଲା ସେ ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଭାରତକୁ ଯିବି ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି And what was the response? He got? ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେଇ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା Sit down, young man. ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ହେ ଯୁବା ପୁଅ ବସିଯାଅ That happens even in our family. ଆମ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ When children ask questions, we are not giving answer appropriate to ଯେତେବେଳେ them. ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାଉ And even children do not ask the right question. ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ But here, Isaac asked the right questions to the parent. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯିଶାକ ସେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି There is fire, there is wood, where is the lamb? ଆଉ ଅଗ୍ନି ତ ଅଛି କାଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ କାହିଁ 3 elements are required for burnt offering. ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ଉପକରଣ ଉପାଦାନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା You cannot do any sacrifice without these elements. ଆଉ କୌଣସି ବଳିଦାନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପଶୁ ବଳି ନ ଦେଇ ତାହା ପୁରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ Hallelujah. 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 The completeness is needed to do sacrifice. ଆଉ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ହୋମକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା You cannot conduct Lord's Suppers without an element is there. ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଯଦି ଉପକରଣ ନଥିବ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନଥିବ ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ You ନାହିଁ cannot take part in the Lord's Supper when there is no bread, wine is available. ଆଉ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଆପଣ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କେବଳ ପାନପାତ୍ର ଥିବ କିନ୍ତୁ ରୁଟି ନଥିବ And if the participants ask the pastors, where is the element? The pastors will respond that element is available. ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବାଳକଙ୍କୁ ଉପାଦାନ କାହିଁ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କାହିଁ ବୋଲି ତେବେ ସେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ରୁଟି ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଛି Sunday school is the foundation that equips children in biblical foundation. ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଏପରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏପରି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ It develops you in a holistic way. ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ It imparts on the children's biblical knowledge. ବାଇବେଲୀୟ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରାଏ It develops their characters. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିକାଶ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ Even it could provide them a skill to read and meditate God's word. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ Sunday school provides a spiritual foundation. ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିମୂଳକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସହାୟକ ହୁଏ That help the children to grow in spiritual maturity. ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର
to be the future leaders in the church.